गिरधर दिलड़ा ना दरिया, दिलड़ा ना दरिया रे गिरधर दिलड़ा ना दरिया। जग जीवन रूढ़ी शोभा जोईने, जग जीवन रूढ़ी हो, जग जीवन रूढ़ी शोभा जोईने अंतर थाय छे उछाव रे, अंतर थाय छे उछाव रे गिरधर दिलड़ा ना दरिया, रे गिरधर दिलड़ा ना दरिया, दिलड़ा ना दरिया रे गिरधर दिलड़ा ना दरिया। गिरधर 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 दिलड़ा ना दरिया रे गिरधर दिलड़ा ना दरिया, दिलड़ा ना दरिया रे गिरधर दिलड़ा ना दरिया। ब्रह्मानंद कहे शिरने साटे हो, ब्रह्मानंद कहे शिरने साटे, ब्रह्मानंद कहे शिरने साटे। ठीक की दे लठराव हो, ठीक की दे लठराव रे गिरधर दिलड़ा ना दरिया, रे गिरधर दिलड़ा ना दरिया, दिलड़ा ना दरिया रे गिरधर दिलड़ा ना दरिया। गिरधर 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 स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे, रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे। वड़ी करता घर नु काम, वड़ी करता घर नु काम, घड़ी न विसारिए रे। रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे। धर्म सूत नु ध्यान ज धरता, वार नहीं भव सागर तरता।
धर्म सूतनु ध्यान ज धरता वार नहीं भव सागर तरता हरता फरता हरि ने हैये हरता फरता हरि ने हैये धारिये रे गुरु स्वामी नारायण नाम नित्य संहारिये रे गुरु स्वामी नारायण नाम नित्य संहारिये रे पड़े दिल गिर न थावू सुख मड़े हर खाए न जावू हाँ दुख पड़े दिल गिर न थावू सुख मड़े हर खाए न जावू सदा ये हिम्मत है ये थी सदा ये हिम्मत है ये थी नवहारिये रे रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संहारिये रे रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संहारिये रे वड़ी करता घर नु काम वड़ी करता घर नु काम घड़ी न विसारिये रे रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संहारिये रे संसार छे सुख दुख नो दरियो तेमा तरी शक कोई ज तरियो संसार छे सुख दुख नो दरियो तेमा तरी शक कोई ज तरियो संत समागम करीने मन ने संत समागम करीन मन ने मारिये रे रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संहारिये रे रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संहारिये रे स्मरण करता सुख ज थाशे फोगट नो फेरो टड़ी जाशे स्मरण करता सुख ज थाशे फोगट नो फेरो टड़ी जाशे मुड़ जी कहे महाराज मुझने मुड़ जी कहे महाराज मुझने तारिये रे रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संहारिये रे रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संहारिये रे वड़ी करता घर नु काम वड़ी करता घर नु काम घड़ी न विसारिये रे रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संहारिये रे रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संहारिये रे
नारायण नाम नित्य संभारिए रे। रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे। वड़ी करता घरनु काम, वड़ी करता घरनु काम, घड़ी न विसारिए रे। रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे। धर्म सूतनु ध्यान ज धरता, वार नहीं भव सागर तरता। धर्म सूतनु ध्यान ज धरता, वार नहीं भव सागर तरता। हरता फरता हरि ने हइये, हरता फरता हरि ने हइये धारिए रे। रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे। धर्म सूतनु ध्यान ज धरता, वार नहीं भव सागर तरता। धर्म सूतनु ध्यान ज धरता, वार नहीं भव सागर तरता। हरता फरता हरि ने हइये, हरता फरता हरि ने हइये धारिए रे। रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे। रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे। पड़े दिल गिर न थावू, सुख मड़े हर खाए न जावू। हाँ दुख पड़े दिल गिर न थावू, सुख मड़े हर खाए न जावू। सदा ये हिम्मत है ये थी, सदा ये हिम्मत है ये थी नवहारिए रे। रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे। रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे। वड़ी करता घरनु काम, वड़ी करता घरनु काम, घड़ी न विसारिए रे। रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे। संसार छे सुख दुख नो दरियो, तेमा तरी शक कोई ज तरियो। संसार छे सुख दुख नो दरियो, तेमा तरी शक कोई ज तरियो। संत समागम करीने मन ने, संत समागम करीने मन ने मारिए रे। रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे। रूडू स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिए रे।
કરતા સુખ જ થાશે, ફોગટનો ફેરો ટળી જાશે. સ્મરણ કરતા સુખ જ થાશે, ફોગટનો ફેરો ટળી જાશે. મૂળજી કહે મહારાજ મુજને, મૂળજી કહે મહારાજ મુજને તારીએ રે. રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભારીએ રે. રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભારીએ રે. વળી કરતા ઘરનું કામ, વળી કરતા ઘરનું કામ ઘડી ન વિસારીએ રે. રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભારીએ રે. રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભારીએ રે. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. એ પવિત્ર ભૂમિમાંથી સંતોના વરદ હસ્તે અને એમાંય ભગવાન શ્રી હરિના 108 નામ દ્વારા આજ શાસ્ત્ર સ્વરૂપ પરમાત્મા જેની અંદર કાયમ ભગવાન વાસ કરીને રહ્યા છે, એક અક્ષર જે છે બ્રહ્મ છે, અને એ વાલા ભક્તજનો પોથીનો આજ પવિત્ર સંતોએ પૂજન કરી યજમાનશ્રીઓ દ્વારા ત્યાંથી આપણી પોથી યાત્રાનો પ્રારંભ થયો. આજે એ પોથી યાત્રા હરિભક્તોએ એમના જે બહેનો હતા એના મસ્તક ઉપર આ વાલા ભક્તજનો પોથીને પધરાવવામાં આવી. આજથી યાદ રાખજો, જેટલા બહેનોના મસ્તક ઉપર આ પોથી ગઈ એ બધાયના પાપ નાશ થઈ ગયા છે. આ તાકાત છે વાલા ભક્તજનો. આ કોઈ સામાન્ય પોથી નથી, આપણા સંતો દ્વારા રચાયેલ, એ સદાનંદ સ્વામી દ્વારા રચાયેલ આ શાસ્ત્ર છે. અને આ શાસ્ત્ર એટલે આપણા પાપને બાળી દેનારા હોય છે. હવે યાદ રાખજો, 5 દિવસ સુધી, આમ તો પાપ જીવનમાં કોઈ દિવસ કરવું નહીં, પણ 5 દિવસ સુધી આપણી જેટલી ઇન્દ્રિયો છે ને એને નિયમમાં રાખશો તો ભગવાન પાછે 5 દિવસ આપણી સાથે રહેશે. ભલે કદાચ નિરંજન મુક્ત સ્વામી ભગવત ધામમાં બિરાજમાન હોય, એ કોરબાઈ ફઈ ભગવાનના ધામમાં હોય, તોય પણ આ સુપરના એક હરિભક્તો ઉપર આશીર્વાદ વરસાવતા રહેશે. અને એ જ વાલા ભક્તજનો બહેનોએ મસ્તક ઉપર ધારણ કરી અને આજે એવી નાની સુપરની ગલીઓ, અને એ ગલીઓમાં અમારી 3 સુપરની મંડળી વાળા હરિભક્તો અને જાંજ પખાજની સાથે આપણા સદગુરુ સંતો એ કીર્તનો રચ્યા. અને એવા કીર્તનો અને એ કીર્તનની સુરાવલીની સાથે એ વાલા ભક્તો આપણા બધાએ વડીલોએ પરંપરાએ જાળવી. અને ત્યાર પછી એ સંતો બગી ઉપર બેઠા હોય, હરિકૃષ્ણ મહારાજ દર્શન આપતા હોય, કોઈ કેવા આળસુ હોય, ભગવાનના મંદિર સુધી પહોંચી ન શકતા હોય, એટલે મારા ઠાકોરજી એટલા દયાળુ છે કે એવા ભક્તો ઉપર પણ અમીમય દ્રષ્ટિ આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ વરસાવતા આવ્યા છે. આપણા ઠાકોરજીને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. કેવા કરુણાના સાગર છે, એના સુધી કોઈ જીવ પહોંચે કે ન પહોંચે, પણ ઠાકોરજી કહેશે કે મારી દ્રષ્ટિ એના જીવ ઉપર પડી જશે ને તો એક દિવસ એને મારો મહિમા સમજાશે ને મારા તરફ વળતો થઈ જશે. અને ત્યાર પછી વાલા ભક્તો એ સંતો હરિકૃષ્ણ મહારાજ દર્શન આપ્યા. અને આજે આનંદ થાય. નાના બાળકોને તમે જુઓ તો આ સુપરનો બાળ મંડળ એટલે આખી 24 ની અંદર પ્રખ્યાત છે. નાના અમારા ભૂલકાઓ પણ આજે અમારી પોથી યાત્રાની અંદર જોડાયેલા. અમારા બધા ભૂલકાઓ માટે એકવાર તાળીઓથી વધાવો. આજ વાલા ભક્તજનો સુપરનું ભવિષ્ય છે. આજ બધાએ નાના બાળકો એક દિવસ મંદિર સંભાળે એવા થાય, એવા તમે બધા રૂડા આશીર્વાદ આપજો. અને ત્યાર પછી એ મહિલાઓની બેન્ડ પાર્ટી હતી. આ સાંખ્યોગી બહેનોએ એ ગામો
ગામ જ્યારે આ બહેનોને તૈયાર કર્યા હોય ત્યારે સુખપરના સાંખ્યોગી બહેનોએ પણ સરસ બેન્ડ પાર્ટી બહેનોની તૈયારી કરી એક ડ્રેસની અંદર એવા સરસ મજાના સ્વરોની સાથે એ બેન્ડ પાર્ટીનો ત્યાંથી પ્રારંભ થયો અને ત્યારે પછી બહેનો બધાએ મસ્તક ઉપર પોથીને રાખી અને બહેનો અને સાંખ્યોગી બહેનોની સાથે આપણે આ સરસ મજાની ઘનશ્યામવાડી અને એ ઘનશ્યામવાડીની અંદર આપ સૌ પધાર્યા ત્યારે સુપરની કમિટીના તમામ મેમ્બરો આપ સૌનો હૃદયથી આવકાર અને સત્કાર કરે છે. આવતીકાલે આપણો સદગુરુ વંદના મહોત્સવ પ્રારંભ થવાનો છે. વાલા ભક્તજનો, આ એક સદગુરુ વંદના મહોત્સવ એટલે આપણા જીવનની અંદર જેને જેને સદગુરુ મળ્યા છે, જેને જેને એવા મહાપુરુષો મળ્યા છે, એના જીવનની દિશા અને દશા બદલાવી નાખી છે. ત્યારે ડિગ્રી તો ઘણા બધાએ પ્રાપ્ત કરી હોય. આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા પછી કોઈ કે આચાર્યની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી, કોઈ કે શાસ્ત્રની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી, પણ કોઈ કે પુરાણીની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી. પણ આજે તમને બધાને ગૌરવ લીધા જેવો છે વાલા ભક્તજનો કે વાત્સલ્યની જો ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી હોય તો મારા નિરેન મુક્ત સ્વામી છે હો. અને આ જ વાત્સલ્યની મૂર્તિ એટલે નિરેન મુક્ત સ્વામી. અરે શાસ્ત્રની ને પુરાણોની ડિગ્રી તો બધાએ પ્રાપ્ત કરી શકે, પણ કોઈકના હૃદયની અંદર બેસી અને એનો કાયમને માટે રાજીપો વાલા ભક્તજનો મેળવવો હોય ને તો એ બધા લઈ શકતા નથી. અને વાત્સલ્યની મૂર્તિ એટલે ઈ નિરેન મુક્ત સ્વામી કેવી વાલા ભક્તજનો એ મૂર્તિ હતી, કેવા સંત હતા, એની પાસે જઈને ત્યારે ખરેખર અમને પણ સાધુ જ્યારે ગામડાઓમાંથી ફરીને જતા ને એટલે આવો ગગા આવો અને આટલો ખાલી વરસાદ વરસાવે ને ખાલી આ 4 શબ્દનો તો અમારો થાક ઉતરી જતો હો. આવા સંત અને આવા સંતના ઋણમાંથી આપણે મુક્ત થવા માટે આપણે આ 5 દિનાત્મક જ્ઞાન યજ્ઞ મહોત્સવનો આપણે આયોજન કરેલું છે. સૌ કોઈ ભક્તોને આનંદ હોય, નાના નાના બાળકોને પણ આનંદ હોય. અરે એક પ્રોગ્રામ થાય, એક સંતની સ્મૃતિ હોય ત્યારે તો ઘણા બધા હરિભક્તો આવે, પણ એક સાંખ્યોગી બાઈ એટલે વાલા ભક્તજનો કુંવરબાઈ ફઈ અને એમનો પણ જ્યારે સાથે આ પુણ્ય સ્મૃતિમાં ઉત્સવ ઉજવાતો હોય ને ત્યારે તમામ સાંખ્યોગી માતાઓ પણ સમગ્ર 24 માંથી પધારેલા છે. ત્યારે કમિટીના સૌ કોઈ હરિભક્તો સાંખ્યોગી માતાઓનો પણ આવકાર કરે છે. આવો વાલા ભક્તજનો, આજે ભવ્ય પોથી યાત્રા થઈ અને ખરેખર આખો સુપર ગામ જોડાયેલો. અને પોથી યાત્રાની અંદર લગભગ ક્યાંક અમે બધા સંતો પોથીમાં જતા હોય છે ત્યારે માત્ર ને માત્ર 50, 100 કે 200 જણા હોય, પણ આજે અમને આનંદ થાય જેટલા પોથી યાત્રાની અંદર આવ્યા છે એ 5 દિવસ આ સદગુરુ વંદના મહોત્સવની અંદર પધારજો. અહીંયા કને સૌ કોઈ ભક્તનું સ્વાગત છે. અને આ 5 દિવસ સુધી શ્રીમદ સત્સંગી જીવન વાલા ભક્તજનો, જીવનમાં બધાને દુઃખો આવે છે. કોઈ આ પૃથ્વી ઉપર સુખી નથી, દરેક દુખી છે. કોઈ તન દુખી, કોઈ મન દુખી, કોઈ ધન પીન રહત ઉદાસ, કોઈ તન દુખી, કોઈ મન દુખી, કોઈ ધન પીન રહત ઉદાસ, થોડે થોડે સબ દુખી और સુખી મેરે સહજાનંદ કે દાસ. ભાઈ અત્યારે પૃથ્વીમાં જો ને એ જ સુખી છે જેના હાથમાં ભગવાન છે, જેના હાથમાં આવા શાસ્ત્ર છે, જેને આવા સદગુરુનો સંગ છે, એ જ સુખી છે. ત્યારે આપણે પણ આપણા જીવનને બહુ ભાગ્યશાળી માનો કે મને બધોય પ્રાપ્ત થયો છે, ત્યારે મારે સુખના મહાસાગરમાં જવું છે. એટલે 5 દિવસ સુધી એ સાગર જેવો વિશાળ ગ્રંથ, અને એ ગ્રંથ એટલે શ્રીમદ સત્સંગી જીવન. વાલા ભક્તજનો, આનંદ થાય. કદાચ વૈષ્ણવો એમાં માનતા હોય કે આ પૃથ્વી પરનો સર્વોપરી જો કોઈ ગ્રંથ હોય તો શ્રીમદ ભાગવત છે, પણ યાદ રાખજો એ શ્રીમદ ભાગવત અને સત્સંગી જીવન એ બંને વાલા ભક્તજનો એવા છે કારણ કે આ પૃથ્વી ઉપર ભગવાનના અવતારો અનેક થયા છે. ત્યારે હું કહી શકું આજે કે આ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન એટલે સ્વયં સ્વામિનારાયણ ભગવાને પ્રૂફ કરેલો ગ્રંથ છે. અને એ જ ગ્રંથની આપણે 5 દિવસ સુધી કથા સાંભળવાની છે. આ ગ્રંથ ભગવાન સ્વામિનારાયણને કેટલો વાલો હતો. જેમ આજે તમે બધાએ ભાઈઓ અને બહેનોએ આ પોથીને ધારણ કરીને જેવી સતાનંદ સ્વામીને મહારાજે આજ્ઞા કરી કે સ્વામી અમારા ચરિત્રથી ભરપૂર ગ્રંથનું નિર્માણ કરો, અને એ સ્વામી જ્યારે ગ્રંથનું નિર્માણ કર્યો અને ગ્રંથ પૂર્ણ થયો, 5 પ્રકરણ પૂર્ણ થયા, સહજાનંદ સ્વામીને કહ્યું મહારાજ આપની પૂર્ણ કૃપાથી આ ગ્રંથ પૂર્ણ થયો છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન ખૂબ રાજી થયા હો. મહારાજ એટલા રાજી થયા, દાદા ખાચરને કીધું કે દાદા શરણાઈ વાળાને બોલાવો, ઢોલ વાળાને બોલાવો, અમારે લક્ષ્મી વાડી જાઓ છે. અને એ ગ્રંથ જે સતાનંદ સ્વામી લખ્યો છે ને આવતીકાલે આપણે શ્રવણ કરવાનો છે, સત્સંગી જીવન ગ્રંથ,
ખુદ સ્વામિનારાયણ ભગવાન મસ્તક ઉપર ધારણ કરી લક્ષ્મીવાળી થી વાલા ભક્તજનો દાદાના દરબાર સુધી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ગ્રંથને લાવ્યા છે. આ કોઈ સામાન્ય ગ્રંથ નથી. આપણા સત્સંગીઓનો જીવન કેવો હોવો જોઈએ અને આપણે સત્સંગીઓ કેવો જીવન જીવશો તો મહારાજને આપણે સન્મુખ થશો. આવો મહારાજનો પ્રિય ગ્રંથ. અને એ ગ્રંથ એટલે કે સત્સંગી જીવન ગ્રંથ એ ધર્મ ગ્રંથ છે અને કલ્યાણને કરનારો આ ગ્રંથ છે. અને વાલા ભક્તજનો જેવી રીતે ભાગવત ખોલીએ અને ભાગવતની શરૂઆત પણ વાલા ભક્તો એક જકાર શબ્દથી થાય છે, એવી જ રીતે સત્સંગી જીવનની પણ શરૂઆત એક જકારથી થાય છે. જકાર એટલે જેને અક્ષરોનું જ્ઞાન હોય ને એને ખબર પડે કે એક એક અક્ષરની કેટલી કિંમત હોય છે ને એક અક્ષરની કેટલી તાકાત હોય છે. વેદ વ્યાસજી કલમ હાથમાં લે અને પહેલી શરૂઆત કરે જન્મ્યા દેશે જૌન વયાદી તરત એવી રીતે આપણા સતાનંદ સ્વામી પણ હાથમાં કલમ લે અને એ પણ જકારથી શરૂઆત કરે. જુષ્ટો મુક્ત ગણઈ નિજાક્ષર પદે. આ જકારની તાકાત એટલી છે અને સતાનંદ સ્વામી લખે કે કોઈ ખાલી એક જકાર એવું ઉચ્ચારણ કરે ને તોય સ્વામિનારાયણ ભગવાન એને ધામમાં લઈ જાય એવી તાકાત આ સત્સંગી જીવન ગ્રંથની અંદર છે. એટલે આપણે બધાએ ભાગ્યશાળી. થોડોક સમયને આગો પાછો કરજો પણ આ આપણા હાથમાં આવેલી જે તક છે એ તક આપણે ચૂકી ન જાય એ ધ્યાન રાખજો. સમયસર બધા હરિભક્તો પહોંચી આવજો કારણ કે શિયાળો હોય એટલે સવારે બહુ મોડું થાય. અમે જોયું છે બધી જગ્યાએ અમે 8:30 વાગે પહોંચી જાય પણ અમારા હરિભક્તો 9:15 ને 9:30 આવતા હોય છે. આટલું લેટ ન કરતા. અને તમને ખબર છે ને સુપર ગામનું નામ બહુ રોશન થયેલું છે. હવે આ લાઈવ જશે દુનિયાને ખબર પડી જશે ને એમ ન થાય કે આ સુપર વાળા આળસુ છે. આ ધ્યાન રાખજો બહુ. એટલે नींद बहुत है पर सोना नहीं है. नींद बहुत है पर सोना नहीं है. हमारे द्वार पे आया हुआ सदगुरु वंदना महोत्सव इसे हमें खोना नहीं है. बस 5 દિવસ આપણે એવો માણીએ કે આ સંતો રાજી થઈ જાય. એ ભુજથી આવનારા સંતો હોય કે પછી અંજાર માંડવીથી પ્રસાદી મંદિરથી આવનારા સંતો હોય અને સુપરના હરિભક્તો અહીંયા વક્તા આવે એના પહેલા બેસી જાય ત્યારે આશીર્વાદ લેવા નહીં પડે. આ સંતોના આશીર્વાદ તમારા ઉપર કાયમને માટે વરસતા રહેશે. ત્યારે આવો વાલા ભક્તજનો શ્રદ્ધા અને ભક્તિ ભાવની સાથે બરોબર 8:30 કલાકે આવતીકાલે કથાનો પ્રારંભ થશે. પણ આવતીકાલે થોડી ઠંડી છે ને તમારે વહેલું આવવાનું થશે. યજમાનને રૂપિયા દેવાના ને વહેલું આવવાનું બહેર કરવાનું રહેશે. એટલે આવતીકાલે તમને બધાને ખબર છે કે સ્થાપન પૂજન અને સ્થાપન પૂજનની અંદર જેટલા હરિભક્તોએ અહીંયા કને નક્કી કરેલો છે એ બધા હરિભક્તો સ્થાપન પૂજનની અંદર પધારજો. સ્થાપન પૂજનનો સમય એટલે બરોબર પત્રિકામાં નામ લખેલા છે એ હરિભક્તો બધાએ ટાઈમસર વહેલાસર અહીંયા કને આવી જાજો. પવિત્ર ભૂદેવશ્રીઓ અહીંયા પધારશે અને તમારે આવવાનું છે આવતીકાલે પરમહંસ જેવા બનીને. બધાએ નીચે ધોતી અને ઉપર સરસ મજાની શાલ પહેરી અને બરોબર 6:15 અહીંયા કને હાજર થઈ જાજો. પછી બ્લેન્કેટ ઓઢીને હુતાઓ પછી ઈચ્છા ન થાય ત્યાંથી નીકળવાની એવું ન કરતા આપણા વાલા ઠાકોરજી અને આવા નિર્મુક્ત સ્વામી અને કોરબાઈ ફઈનો જો રાજીપો લેવો હોય ને તો વાલા ભક્તજનો થોડી ઊંઘનો ત્યાગ કરી થોડી આળસનો ત્યાગ કરી અને આવા સંતોનો આપણે રાજીપો મેળવી લઈએ. એટલે બરોબર 6:15 સહજોડે તમારા ધર્મ પત્નીને પણ સાથે લાવવાનો છે અને એમને પણ સાડી અને ઉપર ચૂની ધારણ કરી અને બરોબર 6:15 બધા હરિભક્તો અહીંયા પહોંચી આવજો. જે કોઈ હરિભક્તોના સદગુરુ વંદના મહોત્સવની અંદર પત્રિકામાં નામ ઉલ્લેખ કરેલા છે એ તમામ હરિભક્તોને અહીંયા કને લાવો પ્રાપ્ત થવાનો છે. એટલે બધાએ વેળાસર બધા પહોંચી આવજો. જ્યારે સ્થાપન પૂજન થઈ જાય એટલે બરોબર 8:30 કલાકે દીપ પ્રાગટ્ય આપણે કરી અને આપણે કથાનો પ્રારંભ કરશો. દીપ પ્રાગટ્યની અંદર પણ અહીંયાથી હું નામનો ઉલ્લેખ કરું છું. હરિભક્તો બધા હાજર રહેજો. કોઈ પણ આગળ પાછળ જતા નહીં. સમયસર આપણી હાજરી રહે એ જ સંતોના આશીર્વાદના અધિકારી બનશે. ધનજીભાઈ વેલજી ભુડિયા સમગ્ર મહોત્સવના એ મુખ્ય યજમાન પદે રહ્યા છે. એમના ધર્મપત્ની લક્ષ્મીબેન એ પણ એક કને હાજર રહે. રવજીભાઈ રામજીભાઈ ગોરસિયા, મણજીભાઈ માવજીભાઈ ગોરસિયા, વાઘજીભાઈ વેલજીભાઈ વરસાણી, નારણભાઈ રવજીભાઈ વેલાણી, કાનજીભાઈ વિશ્રામભાઈ પટેલ, જેઠાલાલભાઈ દેવજી વાઘજીયાણી, શામજીભાઈ રામજી વાઘડિયા, વાલજીભાઈ શિવજી વેલાણી અને વાઘજી વાલજી
પટેલ આટલા હરિભક્તો દીપ પ્રાગટ્યની અંદર જોડાશે. એવી જ રીતે સાંખ્યોગી બહેનોના વિભાગમાં પણ એક દીપ મૂકવામાં આવશે. મોટેરા સર્વે સાંખ્યોગી બહેનો દીપ પ્રાગટ્યનો પ્રારંભ કરશે. બહેનોના વિભાગમાં પણ એક દીપ મૂકવામાં આવશે. જેટલા અહીંયા પુરુષ ભક્તોના નામ લીધા એમના જ ધર્મપત્ની યા તો પરિવારના કોઈ પણ બહેનો દીપ પ્રાગટ્યની અંદર જોડાઈ અને સદગુરુ વંદના મહોત્સવનો આપણે આવતીકાલે પ્રારંભ કરવાનો છે. તો સૌ કોઈ હરિભક્તો આવતીકાલે વેળાસર પહોંચી આવજો. બરોબર આપણો કથાનો સમય 8:30 વાગ્યાનો રહેશે. એટલે સૌ કોઈ હરિભક્તો પણ ટાઈમસર આવી જાજો, જેથી કરીને આપણને બંને વક્તાશ્રીઓ અમારા શાસ્ત્રી સ્વામી આનંદ વલ્લભદાસજી અને શાસ્ત્રી સ્વામી મોહનલી મનોહર દાસજી અદ્ભુત વાલા ભક્તો આ કથાનો રસપાન મને તમને સૌને પીરસશે અને આપણે એક એક ભગવત ચરિત્રને આપણે હૃદયમાં સ્થિર કરી. આવતીકાલે આપણી કથાનો પહેલો દિવસ છે અને પહેલે જ દિવસે નાના એવા બાળ ઘનશ્યામ આપણી આ ઘનશ્યામ વાડીની અંદર પધારવાના છે. તમે બધાએ આવી જાઓ તો ભગવાનને પછી ધામમાં રહેવું ગમતો નથી. ભગવાન કહે છે હું ક્યાં રહું છું ખબર છે? નાહમ વસામી વૈકુંઠે. ભગવાન એક વખત નારદજી ભગવાનને શોધતા હતા કે પ્રભુ આજકાલ તમે છો ક્યાં, એડ્રેસ તો આપો એ કે. એટલે એ વખત નારદજી બહુ ફર્યા, ક્યાંય ભગવાન મળ્યા નહીં. અને એ વખતે નારદજી ભગવાનને પૂછે છે કે પ્રભુ આજકાલ તમારો એડ્રેસ કઈ જગ્યાએ છે, મને પાકું દો. એ કે જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે મારે દોડીને જવું પડે. નથી વૈકુંઠમાં દેખાતા, નથી ક્યાંય બીજી જગ્યાએ દેખાતા, છો ક્યાં? એટલે ભગવાન કહે છે કે હું ક્યાં રહું છું? તો કે હું જ્યાં ભક્ત મારી આરાધના સાધના કીર્તન ભક્તિ કરે છે ને એના મધ્યમમાં હું રહું છું. એટલે આવતીકાલે આપણી કથાનો પ્રારંભ થાય છે ને એટલે ભગવાનને પણ ત્યાં રહેવું ગમશે નહીં. ભગવાન આપણી વચ્ચે આવા તૈયાર થયા છે. ત્યારે આવતીકાલે બરોબર સાંજે 5 કલાકે ઘનશ્યામ પ્રાગટ્ય ઉત્સવ આપણે સૌ સાથે મળીને ઉજવશો. અને એ તમારા રીત રિવાજ પ્રમાણે જ્યારે તમે લગ્ન કરો અને પછી રિસેપ્શન હોય છે ને, કાંઈક એને આપણે આપવાનું હોય છે, એની તમે પાર્ટી રાખો. એટલે આવતીકાલે ઘનશ્યામ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થશે ને પછી પાર્ટી રાખીશું. હા, બીજી કોઈ પાર્ટી નહીં, પણ રાસોત્સવની પાર્ટી આપણા સુખપર મંદિરની અંદર ભવ્ય આવતીકાલે રાસોત્સવ થશે. એની અંદર પણ બધા હરિભક્તોને જોડાવાનો આ સંતો આમંત્રણ પાઠવી રહ્યા છે. સરસ, તમે બધા કેવા બેઠા છો. તમારી બધાની બેઠક વ્યવસ્થા જોઈને અમે બહુ રાજી થયા છીએ. આમ તો મને એમ હતું કે આ સભાને આપણે પૂર્ણ કરી, પણ આવી શાંતિથી સભા બેઠી છે ને એટલે હું પૂજ્ય દેવપ્રકાશ સ્વામીને કહું કે સ્વામી આટલા હરિભક્તો આજે પોથી યાત્રાની અંદર આવ્યા છે, ત્યારે સૌ કોઈ ભક્તોને એવા રૂડા આશીર્વાદ પાઠો 5 દિવસ સુધી આ ભગવાનનું સ્મરણ, આ ભગવાનની કથા એમના હૈયાની અંદર કાયમને માટે રમતી રહે. કારણ કે આ જીવનની અંદર, આ મનુષ્ય જન્મની અંદર જો કોઈ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય ને તો આ ભગવાનના ચરિત્ર છે. કરોડો રૂપિયા હશે આપણી પાસે, પણ તેમ છતાંય ભગવાનના ધામના દરવાજાનો એ વાલા ભક્તજનો રૂપિયા ખોલી શકશે નહીં એ દરવાજો. પણ એકાદ ચરિત્ર મારા તમારા હૈયામાં રમતું રહેશે ને તો અક્ષરધામનો દરવાજો ખોલી નાખે એવી તાકાત આ એક ચરિત્રમાં છે. ત્યારે આવો અત્યારે સુખપર દેશની અંદર જે મંડળ વિચરણ કરી રહ્યું છે એમના મંડળધારી અને ભુજ મંદિરના મુખ્ય કોઠારી એવા સદગુરુ સ્વામી દેવપ્રકાશ સ્વામી પધારશે અને સુખપરવાસી સૌ ભક્તોને રૂડા આશીર્વાદ પાઠવશે. ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણા કૃષ્ણ ભક્તોના મોક્ષ માટે આપેલા શ્રી નરનારાયણ દેવ આપણી આ દિવ્ય સંસભામાં સૌને દર્શન આપી રહેલા તમામ સંતોના ભક્તો ભાવથી ઘણા ઘણા જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ભક્તો, સુખપુર ગામના ભક્તોએ જે દિવ્ય સંકલ્પ કરેલો અક્ષર નિવાસી મા ભક્તરાજ સદગુરુ સ્વામી નિરંજન ભક્ત સ્વામી, અક્ષર નિવાસી સાંખજોગી કુંવરબાઈ ભાઈ, એમને પુણ્ય સમૃદ્ધિમાં સદગુરુ વંદના મહોત્સવ એનો આજે ભવ્ય અને દિવ્ય પોથી યાત્રાનો પ્રારંભ થયો. આવતીકાલે આ કથાનો શુભ આરંભ થઈ જશે.
આ 5 દિવસનો ભવ્ય અને દિવ્ય ઉત્સવ જે હરિભક્તોએ આ સદગુરુ વંદના મહોત્સવમાં જે સેવા કરી છે એમને પણ લાખ લાખ ધન્યવાદ આપીએ કે એવા આ મુક્તરાજ એવા એક સંત થઈ ગયા જે 90 વર્ષ સુધી આ સત્સંગને પોષ્યો છે. આપ સૌ જાણો છો સ્વામીમાં જે વાત્સલ્ય ભાવ હતો એ ભાવ આ સદગુરુ વંદના મહોત્સવમાંથી આપણે ભક્તો લાવવાનો છે. આ સ્વામીનો ઉત્સવ 5 દિવસનો થઈ જશે એમ નહીં, પણ જે સદગુરુ સ્વામી નિર્મુક્ત સ્વામીમાં વાત્સલ્ય ભાવ પ્રેમ ભાવ હતો ને એ આ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્રમાંથી આપણે શીખવાનો છે. અને જે કુંવરભાઈ ભાઈ ધામમાં ગયા એમને જે સત્સંગી જે બહેનો બેઠા છે સભામાં એમને સત્સંગના જે પીયુષ પાડ્યા એમનામાં જે ગુણો હતા એ ગુણો મારા તમારામાં આવે ને એના માટે આ સત્સંગી જીવન 5 દિવસનો આ દિવસ સભા મંડપમાં ભક્તો આયોજન કરવામાં આવ્યો છે. પૈસા લાખો રૂપિયા ખર્ચી દેશું, જમીને પાછા ઘર ચાલે જશું એમ નહીં, પણ સાચો ભાવ સાચી સેવા તો ગણાશે. આ સદગુરુ સંતના જીવનમાં એકાદ ગુણ મારા તમારામાં આવી જશે ને ભક્તો તો જ આ સદગુરુ વંદના સાર્થક થયો કહેવાશે. અને આજે કહેતા આજે આનંદ થાય એ વાતનો અમને અક્ષર નિવાસી મહંત સ્વામી હરિસ્વરૂપ સ્વામીને મંડળ વર્તમાન આ દેશમાં મંડળ વિચરણ કરે છે. એમના વડીલ અમારા સદગુરુ સ્વામી અક્ષર વલ્લભ સ્વામી હોય, જ્ઞાન પ્રકાશ સ્વામી હોય, એમની નિશ્રામાં રહી અને 5 દિવસ સુધી વિદ્વાન વક્તા શાસ્ત્રી સ્વામી આનંદ વલ્લભ સ્વામી, એમના ગુરુ અક્ષર નિવાસી સ્વામી ભક્તિ વલ્લભ સ્વામીના શિષ્ય અને અમારા શાસ્ત્રી સ્વામી મૌલી મનોહર સ્વામી ભક્તો વિદ્વાન સંત છે, નાના છે, પણ અક્ષર નિવાસી મહંત સ્વામી હરિસ્વરૂપ સ્વામીના આશીર્વાદ તે બહુ વિદ્વાન સંત છે. સુખપુર ગામના ભક્તોને લાભ કદાચ નહીં મળ્યો હોય આ વિદ્વાન સંતની વાણી સાંભળવાનો, તો આ બંને વિદ્વાન એવા સંતો છે જે આનંદ વલ્લભ સ્વામી એમના ગુરુ ભક્તિ વલ્લભ સ્વામીનો પૂર્ણ રાજીપો અને મૌલી મનોહર સ્વામી ઉપર સદગુરુ સ્વામી જ્ઞાન પ્રકાશ સ્વામીનો પૂર્ણ રાજીપો એ આ વક્તાના મુખે આ 5 દિવસનો સત્સંગી જીવન ભક્તો શ્રવણ કરવાનો દિવ્ય લાભ દિવ્ય અવસર જે ભક્તો પ્રાપ્ત થયો છે ને ગામના ભક્તોને એ ભક્તો જરૂર આ કથામાં આવજો. અને આ સદગુરુ સંત નિર્મુક્ત સ્વામી અને સાંજે કુંવરભાઈ ભાઈએ નો જે આ ગામમાં સત્સંગના જે પિયુષ પાયા છે એને ઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે આ ભક્તો પ્રસંગ દિવ્ય ભક્તો આયોજન ગામના સૌ ભક્તો તમે કર્યું છે. હજી પણ કહું છું કે આ બંને મહાપુરુષોની આ કામજનોએ ખૂબ સેવા કરી છે. સત્સંગના પિયુષો તમે આ તમારા જીવનો ઉતાર્યા છે. હજી પણ હરિભક્તો આ વંચિત રહી ગયા હો, આ 5 દિવસનો મહોત્સવ ચાલવાનો છે. એમાં તમામ ગામના ભક્તો કથા શ્રવણ કરવા માટે આવજો અને જે કંઈ ભગવાને તમને આપ્યું હોય એમાંથી આ ઉત્સવમાં પણ તમે ભક્તો સેવા કરજો. આ સવા મહાપુરુષોના ઋણમાંથી તો જ ભક્ત મુક્ત થશો. સાથોસાથ આપ સૌ જાણો છો જે શ્રીજી મહારાજે આપેલ શિક્ષાપત્રી એમનો દિવ્ય અને ભવ્ય ઉત્સવ ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યો છે. એના ઉત્સવ પણ આપ સૌ સાથે મળી ઉજવવાનો છે. જ્યારે ભોજ મંદિરે આજ્ઞા કરી હોય, મહંત સ્વામી હોય, ઉપમહંત સ્વામી હોય, દાદાજી ભગત હોય, તમામ વડીલ સંતોએ જ્યારે આ ગામ ભક્તોને
આજ્ઞાકારી હોય, સેવાની હોય, આર્થિક સેવા હોય કે આપણે શારીરિક સેવા હોય, કોઈ દિવસ આ ગામના ભક્તોની ના નથી મળી. તો આ દિવ્ય અવસર ભક્તો આવ્યો છે, આવી રહ્યો છે. એમાં પણ ભક્તો, ગામના ભક્તોએ ખૂબ સેવા તમે કરી છે. હજી પણ ભક્તો આ શિક્ષાપત્રી શ્રીજી મહારાજે આપી છે ને, જે આપણે સુખ્યા થયા છીએ, જે આ દિવ્ય સભા મંડપમાં બેસીને આપણે શ્રવણ કરી રહ્યા છે ને, એનો ભક્તો આ શિક્ષાપત્રી મહારાજે આપી છે ને, એની આજ્ઞા પાડીએ છીએ ને, ત્યારે આવા દિવ્ય સભા મંડપમાં આપણે બેસી આનંદ માણીએ છીએ. એનો ઉત્સવ આવી રહ્યો છે ને, ત્યારે ભક્તો, આ ગામના ભક્તો, મારે ખાસ તમારે કહેવાનું છે, શિક્ષાપત્રી ઉત્સવમાં ભગવાને તમને આપ્યો ને, એમાં પણ નરનારાયણ કોઠારમાં જરૂર સેવા કરજો. સાથોસાથ એકાદશી 31 તારીખ પરમ દિવસે શિક્ષાપદ ઉત્સવનો ભવ્ય વિજય ધ્વજ, સાથોસાથ શિક્ષાપદ વિમોચન, ભવ્યથી ભવ્ય ભક્તો નરનારાયણના સાનિધ્યમાં 6 થી 7 1 કલાક ધૂન, અને ત્યારબાદ 7 થી 8 વિજય ધ્વજનો પણ કાર્યક્રમ ભવ્ય કરવા ભક્તો આવ્યો છે. તો આ પ્રસંગે સમસ્ત ગામના ભક્તોને આજે કહેતા આજે આનંદ થાય. બંને મહાપુરુષો, પરમ પૂજ્યપાદ મોટા મહારાજશ્રી, પરમ પૂજ્યપાદ મહાંત સ્વામી, તમામ ભોજન મંડળધારી સંતો, અંજાર, માંડવી, પ્રસાદી મંદિર, રાપર, 8 મંડળના મંડળધારી સંતોની હાજરી હશે. ભોજ મહિલા મંદિરના મહાંત સાંભળભાઈ સહિત 24 ગામના મહાંતો, સાંજુક બહેનો હાજરી હશે. આ સભામાં આ ગામના ભક્તોને ભોજ મંદિરના મહાંત સ્વામી વતી તમામ ભક્તોને આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ. જરૂર ભક્ત પધારજો. ભક્તો, મારે આજે કહેવું પડે કે જ્યારે તમારા ગામના પ્રસંગો હોય, વાસ્તવના હોય, જ્યારે તમે ભુજમાં આવો ત્યારે નરનારાયણ કોઠારે તમારે કોઈ દિવસ ના નથી પાડી. નાનો પ્રસંગ હોય ને તોય સંતો દોડી તમારા પ્રસંગ શોભાડે છે. આ તો શ્રીજી ભક્તો, શ્રીજી મહારાજ આપણે નરનારાયણ દેવ, એનો ઉત્સવ, એમનો શિક્ષાપતિનો ઉત્સવ, આ ઉત્સવમાં પણ આપણે બહુ સદા બધા હરિભક્તો હર્ષભેર ઉજવીએ. અને આ અવસરમાં જે 31 ડિસેમ્બર, જે ભક્તો તમારા જીવનમાં અનેક ઉત્સવ આવ્યા હશે, અનેક જે વિજય સ્તંભ આપણે રોપ્યા, આના વિજય સ્તંભ આપણે લહેરાવ્યા હશે, પણ આ દિવ્ય અવસર એવો હશે તમારા જીવનમાં તમે ક્યારે નિહાળ્યો નહીં હો ને, એવો દિવ્ય અવસર. અને એવા મોટા બંને મહાપુરુષોના વરણ હસ્તે વિજય ભક્તો લહેરશે ને, એ ઉત્સવ આપણા જીવનમાં યાદગાર બની જશે ને, એ અવસર આપને પ્રાપ્ત થવાનો છે. બસ વિશેષ નહીં કહું, પણ આજે સદગુરુ વંદના મહોત્સવમાં 5 દિવસ તમામ ભક્તો મદનપુર હોય, સુખપુર હોય કે નરનારાયણનગર હોય, 3 ગામના હરિભક્તો આ દિવ્ય અવસર, આ દિવ્ય વંદના સદગુરુ વંદના મહોત્સવમાં આવજો, કથા શ્રવણ કરજો. અને તમારા જીવનમાં એકાદ આ સંતનો જીવનમાં એકાદ ક્ષણ આપણે જીવન ઉતરી જશે ને ભક્તો, તો ભક્તો આપણું કામ થઈ જશે. બસ વિશેષ નહીં કહું. ખૂબ આનંદ થયો. ભવ્યથી ભવ્ય પથયાત્રાના દર્શન થયા. હરિભક્તો દિવ્ય સભામાં જેમ તમે આવ્યા છો ને, એવા 5 દિવસ આ સમગ્ર ગામના ટ્રસ્ટી મંડળ હરિભક્તોનો પણ આગ્રહ છે. આપણા સ્વામી હતા, આપણા ભાઈ હતા, આપણા ઉત્સવ સાથે મળીને ઉજવીએ. બસ ભક્તો, તમામ ભક્તોને તમામ સંતોના ભાવથી ઘણા જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સરસ વાલા ભક્તજનો, 5 દિવસ કથા શ્રવણ કરવા માટે પણ પધારજો. અને આપણી માં એટલે શિક્ષાપત્રી, જેને આપણને આંગળી પકડી અને ચાલતા શીખવ્યા છે. આજનો માણસ તો આકાશમાં ઉડતા શીખી ગયો, પાણીમાં તરતા શીખી ગયો, પણ હજી પૃથ્વી પર ચાલતા નથી શીખ્યો હો. ત્યારે આપણી માં આંગળી પકડી અને આપણે મહારાજ સુધી લઈ જાય છે. એ શિક્ષાપત્રીનો પર્વ નજીક આવી રહ્યો છે. એનો પણ ભવ્યાતિ ભવ્ય પુત્રતા એકાદશી એટલે કે 31 તારીખ સવારે 6 થી 8 કલાકે અમદાવાદ દેશથી પૂજ્ય મોટા મહારાજશ્રીનું આગમન થશે. અને પૂજ્ય મહંત સ્વામી આદિક વડીલ સંતોના વરદ હસ્તે શિક્ષાપત્રીનો વિજય ધ્વજ અને સાથે શિક્ષાપત્રી પત્રિકા વિમોચન આ બંને સાથે થવાનું છે. એટલે બધાએ અમારા કચ્છના હરિભક્તો આ
અને ખાસ કરીને સુપર ગામના 24 ગામના હરિભક્તો આવે તો અમારી સભા થોડીક સાંકળ જેવી લાગે કે ના હજી કંઈક ઓછો છે. સુપરનો પ્રવાહ આવે ને એટલે એ સભા પૂરેપૂરી ભરાઈ જાય હો. આ અમારા બીજા બધા તળાવ અને નદી જેવા કહેવાય, પણ આ સુપર વાળા બધા સમુદ્ર જેવા છે હો. આ ઈ પ્રવાહ આવે એટલે સભા મોટી થઈ જાય. એટલે તેમાં બધાએ ભક્તો કાકને એ પરમ દિવસે પુત્રદા એકાદશીના દિવસે પધારજો અને આ નિર્ણમુક્ત સ્વામી અને કોરબાઈ ફઈ એમની સ્મૃતિમાં 5 દિવસ સુધી આપણે સૌ સાથે મળી મહારાજને રાજી કરશો. એવા અક્ષર નિવાસી નિર્ણમુક્ત સ્વામીને પણ આપણે રાજી કરશો અને કોરબાઈ ફઈને પણ રાજી કરશો. આવો વાલા ભક્તજનો, આ દિવ્ય સત્ર ભગવાન શ્રી હરિના ચરણોમાં સમર્પિત કરી આવતીકાલે યજમાન પરિવારોએ જે પત્રિકામાં નામ નોંધેલા છે એ બરોબર 6 અને 15 મિનિટે અહીંયા કને આવી જજો. એટલે અહીંયા કને વેદોક્ત વિધિથી આપણે દેવોનું આહવાન કરશો. એ પછી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હોય, વિઘ્નોને દૂર કરતા વિઘ્ન વિનાયક દેવ હોય, એનું આપણે આહવાન કરશો. એટલે આવતીકાલે બધા હરિભક્તો પહોંચી આવજો. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી, શ્રી નરનારાયણ દેવ કી, શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવ કી. આ જમવાનું તમારા ઘરે છે હો, ખીચડી તૈયાર થઈ ગઈ છે એટલે તમારે ઘરે બધા જમી લેજો. આવતીકાલે બધાને ભોજન પ્રસાદ તમને અહીંયા જ મળશે. બપોરે કથા શ્રવણ કરવા આવો ત્યાર પછી કથા પૂરી થાય એટલે પછી ભોજન પ્રસાદ મળશે.